Welcome back to my chemistry video classes. So in the last class we have discussed about the group 2 elements. So in that what are the elements present in the group 2 and their general outer electronic configuration and then their electronic configuration, and then we have seen some properties. So in that we have seen some physical properties also and some chemical properties also. So that we have discussed in the last class. So in the today class, so moving further, so we have the what does uses of that some of the group 2 elements. So that we have to see in the today classes. Clear? So we can just discuss some of the uses of the group 2 elements. So in that the first one we have is beryllium. So what are the uses of beryllium? Clear? So in the first point, as we know that used to make as an alloys. So alloys means, as we know already, is a mixture of two or more metals. Clear? So in that they are taken as an example of copper plus beryllium. If you just combine these two metals, so they can be used in the high strength water spring. Clear? Means if you want to have the more strength in the springs. Clear? So in that they are just using the what? These two elements, copper as well as beryllium. And next one is what? It is used to make the windows of X-ray tubes. Clear? So in the X-ray tubes also it is used beryllium. It is used as the X-ray tubes. Clear? Windows of the X-ray tubes, and then it is used to produce the neutrons. So to produce the neutrons also they are using as the beryllium. Okay? So beryllium use so copper plus beryllium combine high strength spring easily breakable spring ready so elements mixture next beryllium X-ray tube windows use clear. So ಅದೇ ತರ neutrons produce beryllium use so these are the three what uses of the beryllium. And then if you just go to the next one, we have magnesium. So magnesium so alloy magnesium plus aluminum ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಂತ alloy ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಫ್ಲಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ mg ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ MgCO3 ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಎದರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? So these are the properties of magnesium. And then you just go for the next one, calcium. So calcium anta andaga ನಾನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. So whatever the volts we have, so it is made up of calcium only. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ extraction of metals from metal oxides. So ಯಾವುದೇ metal oxides formation ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ metal oxides ಇಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ us what is
ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಡಿಯಂ. ಸೊ ರೇಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋದಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅದೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತಾನಷ್ಟು ತಾನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಸೋಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಸೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ರೇಡಿಯಂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. So we have the what is see uses of these 4 important what is elements of the group 2. Clear. And then we just go for the next further part. That's what we have important part anomalous properties of beryllium. So beryllium ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ anomalous property ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾರಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ what is group elements. ಆ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅದೇನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ atom is or the size of the element is smaller compared to the rest of the other elements of the particular group. ಸೊ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ high polarizing power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ polarizing power ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ quite different properties. So compared to what rest of the other elements of that particular group. So hang is beryllium different ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ so beryllium is harder than the what other members of its group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So beryllium ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ಐತೆ. So compared to what rest of the other elements other group naಗ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಅದೇ ತರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ದನ್ ಎಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ನಮಗೆ ಇದರದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ದನ್ ದ ವಾಟ್ ಎಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಜಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ melting point and boiling point are higher than those of the water Mg and the other members of it. So the size ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ obviously ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ melting point ಮತ್ತು boiling point ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So compared to what other elements of the same group. ಆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ melting point ಮತ್ತು boiling point ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಐತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಬರೀತಾರ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದರ
ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಐತಿ. ಬಟ್ ಅದರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 by use of d orbital ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ಹೌದಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಐತಿ. ಸೊ 4 ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ one of the what main important what is nature, that is amphoteric nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು amphoteric nature ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ it has the capacity to show both acidic and basic properties ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ amphoteric nature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ is having both the properties, beryllium oxides and beryllium hydroxides can have the what amphoteric nature. So amphoteric nature ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? This is the what main anomalous properties of beryllium. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿ. ರೈಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ what diagonal relationship between the what beryllium and aluminum ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೆಂಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ Al+3 ಅಯಾನ್. ಸೊ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ Be+2 ಆಮೇಲೆ Al+3. ಸೊ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ತುಂಬು ಸೈಜ್ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಎರಡು ತುಂಬು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ Be+2 is nearly equal to what Al+3 ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಲೈಕ್ Al ಅಂದ್ರೆ Al ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ like Al beryllium is not attacked by acids due to formation of oxides coating on the surface of metals is called as what passivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯಾವ ತರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ what it is absorb the what oxygen from the moisture and again it will also form the what thin layer of oxides on the surface of beryllium, so that property is called as what it is called as what passivity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಥಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಅಸಿಡ್ಸ್
ಅಸಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರ ಆಲ್ಕಲಿ ಒಳಗ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬರೀತಾರೆ BOH 4 times -2. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ once you add more ಅಥವಾ maximum of alkali to the what beryllium hydroxide. beryllium hydroxide ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ maximum ಆಗಿರುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಆಲ್ಕಲಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಬೆರಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ we have beryllium and aluminum ions have the strong tendency to form the complexes. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಯಾವುದು both beryllium and aluminum. So they can also form BeF4. So further reaction ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ BeF4 2- compound complex ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ. ಅದೇ ತರ AlF6 3-. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ these are the some similarities between the what beryllium and aluminum. So that is what we can say diagonal relationship ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the some what is points to be discussed. So in this point discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. So last point we have only here is what we have two what is compounds. So ಎರಡು compounds ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ compound ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡು compounds ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So you can just have a screenshot of this one. In the screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ. So now ಏನು ಮಾಡೋಣ next that 2 points has to be covered. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, okay. Just take a screenshot. Yes, the important compounds we have only 2 compounds as I told you. The first one is we have the calcium hydroxide. This is written as CaOH twice ಅಂತೇಳಿ. So calcium hydroxide ಅಥವಾ ಅದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ slack lime ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಐತಿ ನಿಮಗೆ. ಅನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 2 compounds we have to study. Clear? And coming to this one calcium hydroxide ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is prepared by adding water to quick lime. ಸೊ quick lime ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತು ನಾವು CaO ಅಂತ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ CaOH twice ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. CaO when it reacts with water, if you just add little amount of water, there is a formation of CaOH twice ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ CaOH twice ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ CaOH twice ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ aqueous solution of CaOH twice ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು CaOH twice ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಒಳಗೆ. So there is presence of CO3 -2 carbon dioxide present ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ CaCO3 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ when CO2 is passed through the lime water. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು ಇದೆ CaOH aqueous solution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ CaOH ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ CaOH ಏನಿರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಅನಾಫಸ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೌಡರ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ aqueous ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ CaCO3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ CaCO3 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ CaOH ಗೆ CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ CaOH ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ CaOH ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ CaOH ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ there is a formation of CaOH twice formation ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇದರ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ಟಾರ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಈಜಿ ಐತಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ aqueous ಆಗ್ತದೆ. ಆ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೋ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ ಹೌದಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ CaSO4 ಡಾಟ್ ಹಾಫ್ H2 ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ CaSO4 ಡಾಟ್ ಹಾಫ್ H2 ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು when gypsum is heated at the 393 Kelvin. So gypsum ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ gypsum ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 393 Kelvin ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಬರೀತಾರೆ CaSO4 ಡಾಟ್ 2H2 ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gypsum ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ gypsum ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 393 Kelvin ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ CaSO4 ಡಾಟ್ 2H2 ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಾವು 3/2H2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಫ್ H2 ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ 2 moles ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 moles of CaSO4 dot 2H2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 CaSO4 dot H2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 3H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ
ಸೊ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವಂತ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ CaSO4.2H2 ತಗೊಂಡು 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ CaSO4.H2 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ CaSO4 ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಬೌವ್ 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ CaSO4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 CaSO4.H2 ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CaSO4.half H2 ಅಂತ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 390 ಗಿಂತಲೂ ಅಬೌವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we can remove all the water molecules from it. So that is the yes what is what anhydrous CaSO4. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ anhydrous CaSO4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, anhydrous ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೈತಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೈತಿ ವಿದಿನ್ 5 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಾಕನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ಮುಗಿತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇದು ಸಹಿತ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಸೊ ವಿದಿನ್ 5 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅದು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದರದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೋಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಂತೂ ವಾಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಐತಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿ ಹೊಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಹೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ನವರು ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ನವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So one is what calcium hydroxide and another one is what calcium sulfate.
that is what we just called as plaster of Paris. So plaster of Paris ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ once we complete this one, so we have about we can just conclude this chapter. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ 30% reduce syllabus. So we have just completed your topic, that is S block elements. So S block elements will be complete ಆಗ್ತದೆ. Clear? So if you have any doubts, you can just call me or you can just text me. Clear? So you can have just a screenshot of this one. So I just remove it. Okay, take a screenshot. 3 2 1 done.